सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਸਰਵ ਸਰਵਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ स्वर्ग के वचन जो साड़ी आत्मा के लिए लोड़ींदे ने वो साडे जीवन च दिंदा है कि असी उस दे नाल जिउंदे होए तेरे जिउंदे राज विच पाए जाइए। अजिहा होण दे लई तू साडी मदद कर, अपने वचन दे नाल सानू तौफीक दे के जिउंदी आस दे विच मजबूत बने रहण दे लई अपना बल बख्श, ताकि तेरे नाम की वडियाई हो सके। सुनन वाले अते बोलण वाले नू आप दे हत्थां विच सौंपदे होए इह बेनती मुक्ति दाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच होके मंगते हैं, आमीन। प्यारे अजीज, अज दे समय दे विच किसी भी विश्वासी भाई भैन नूं या किसी नूं भी पुछीए तां उस दे कोल असीं ये गल करदे हां कि मसीह यीशु नूं जीवन देण दा की अर्थ है। मसीह यीशु नूं जीवन देण दा की अर्थ है, अज दा विशा भी मेरा इहो है। और जदों असी किसी नूं बचन सुणाउंदे हां, जदों बचाया जाता है तो वह अपने जीवन विच यह गल आखदा है कि मैं अपना जीवन यीशु नूं दे दिता है। इसका की मतलब है कि मैं अपना जीवन यीशु नूं दे दिता है। असी जदों इस गल नूं पढ़दे हां तां मैं जबूरां दी पोथी उसका जदों 24 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़दा हाँ तो इत्थे लिखिया है, धरती अते उसकी भरपूरी यहोवा दी है, जगत अते उसके निवासी भी। जदों 16 अध्याय उसकी 4 आयत नूं पढ़दा हाँ तो इत्थे लिखिया है, जिहड़े दूजे दे मगर भजदे हन उन्हां दा गम वध जाणगे, मैं उन्हां दे लाहू दियां भेटां नहीं पालांगा, ना मैं अपने बुल्लां नाल उन्हां दा नां लवांगा। इस जगह दे उत्ते असी जदों परमेश्वर दे वचन दी सच्चाई नूं वेखदे हां और ये सच्चाई जदों साडे समक्ष परमेश्वर दा दास सुलेमान भी अपनियां कहावतां दे विच भी प्रगट करदा है, तां उस नूं भी मैं आप दे अगे पढ़ के प्रगट करदा हाँ जो परमेश्वर दे वचन च लिखे। यहोवा ने सारियां वस्तां खास प्रयोजन लई बनाईयां, हाँ दुष्ट नूं भी विपता दे दिन दे लई। हर एक चीज़ परमेश्वर की बनाई हुई है, हर एक वस्त परमेश्वर की बनाई हुई है। और असी जानते हैं जदों असी किसी अपने व्यक्ति नूं ये दसदे हां कि यीशु मसीह इस दुनिया दे विच क्यों आया, उसका आण दा प्रयोजन की सी, सानू अपना जीवन उसनूं क्यों देना है। जदों असी इस गल दा उसदे अगे व्याख्यान करते हैं, असी ये दसदे हां कि मनुख अन आग्याकारिता दे नाल परमेश्वर तो दूर हो गया। अन आग्याकारिता एक परमेश्वर दे निमित्त महापाप है। जदों असी उस पाप नूं करदे हां तां परमेश्वर साडे जीवन दे विच दूर हो जांदा। अज सर्वत मनुख जाति परमेश्वर दी आग्या दा पालन ना करन दे नाल परमेश्वर तो दूर है। और परमेश्वर ने उन्होंने अपने नेड़े लियाउण दे लई एक आग्याकारी पुत्र दे वजों उसनूं स्वीकार करना चाहता है, पर आग्याकारी पुत्र बन किवें सकता है। परमेश्वर ने इसका इंतजाम स्वयं मनुख बन के प्रभु यीशु मसीह दे विच होके मेरे लिए एक कार्य किया है। यीशु मसीह जो मनुख बन के इस धरती दे उत्ते आया मेरे लिए, और इस धरती दे उत्ते पवित्र जीवन बतीत किया उसने मेरे लिए।
ਉਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 16 ਅਤੇ 17 ਆਇਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੱਤ ਹਿੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੱਤ ਹਿੱਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਭਾਈ ਲਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਗਏ ਹੋ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਅੰਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਜੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲਵ। ਇਹ ਹੈ ਟਰੂ ਲਵ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਲੀਵਰ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਸੀਹ ਆ, ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਲਹੀਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਸਨੇ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸਿਤ ਹੈ? ਜੇ ਕਰੂਸਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰੋ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਓ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਵਲੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦੀ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10 ਅਤੇ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੈਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਆ ਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਭੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 8 ਅਤੇ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 4 ਦੀ 8 ਅਤੇ 16 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Please ਕੰਮ like, ਕਰ ਰਹੇ share, ਹਾਂ, comment ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ and subscribe to ਸਾਡੇ this ਵਿੱਚ channel. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਖੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 12 ਦਾ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਓ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ।